أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وبارك وسلم. Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all to another session of our online video lecture series for the subject Introduction to Business. And inshallah, in our today's lecture, we'll have discussion on chapter number 4. We'll start chapter number 4, and chapter number 4 is about the partnership business. In this chapter, we'll have discussion on the definition of the partnership. We'll have discussion on the features of the partnership. There'll be discussion on advantages and disadvantages of the partnership, and there'll be discussion on the types of partners and types of the partnerships. We'll have discussion on the partnership termination, how the partnership is dissolved and how it dissolves or how it terminates. And at the end, we'll have discussion on the partnership deed. So these are basically 7 main topics that we are going to discuss inshallah in this chapter. As far as today's lecture is concerned, in today's lecture, which is lecture number 1, in this lecture number 1, it will be about the introduction of the partnership business, where we will discuss the definition of the partnership. We'll have discussion on the features of the partnership, and at the end we'll have discussion on the merits and demerits of the partnership, which means advantages and disadvantages of the partnership. So these 3 main topics will be covered in today's lecture. So let's start lecture number 1 of chapter number 4, Introduction to Partnership. So let's begin with the definition of the partnership. What is partnership? Partnership is basically an association of 2 or more persons to carry on a business as co-workers of this business and share their profit and losses. So basically, if you see, there are 4 or 5 characteristics of the partnership, which is mentioned in the definition. Let me underline it if I could by using the pen. Okay, all right. So the first thing in the partnership definition is association. So association are of 2 or more persons. All right. So what does association mean? Association basically means combination. Right? And combinations, in a sense, in other sense, we can say working together. Working together, right? So when there are 2 or more than 2 persons start working together, or they combine their efforts, they combine their funds, their money, their efforts, right? Their skills. They combine their money, their efforts, their skills, their competencies, and the purpose of that combination or working together is to carry out or to carry on what? To carry on a business, right? So we can say association, combination, or mean working together for the purpose of carrying on or carrying out a business as what is co-workers of this business. Co-workers means they are they are working together as co-workers. It means that both of them are basically equally owners of the business. Both of them have equal rights on the business, and both of them work for one another.
that means co-workers. Say that. Okay, here it says for 2 or more than 2 persons. For a partnership, at least there must be 2 persons, and more, how much can be more? Up to 20 persons. 2 to 20 persons can have a partnership business, right? Means from 2 to 20 persons, they can combine their efforts, they can work together to carry on business as how? As co-workers, and share their profit and loss. Share their profit and loss, right? So here, what is meant by persons? Person can basically be a legal person, or it can be natural person. صحیح شو؟ خب منګه ویل چې پارتنرشپ هغه بزنس ته ویل کیږي چې په هغه کې 2 یا 2 نه زیات نفران، کسان، هغه کسان اشخاص هم کېدلی شي، انفرادي اشخاص هم کېدلی شي، انسانان، هغه اشخاص یا کسان نور بزنسونه هم کېدلی شي. صحیح ده؟ هغوی کمباین خپل افرټس، خپل سرمایه، خپل ظرفیتونه یو ځای کوي مشترکاً څه دپاره چې بزنس مخکې وسي، او په حیث د کوورکرز، په حیث د شریک، صحیح ده، یا همکار چې موږ ورته وایو، همکار یا شریک. او دا داسې یو بزنس دی چې په هغې کې 2 یا 2 نه زیات افراد و اشخاص یو ځای کېږي، من حیث د همکاران بزنس مخکې وړي، او هغه بزنس نه چې څومره پرافټ کېږي او څومره لاس کېږي، هغه پرافټ او لاس بیا خپل منځو کې څه کوي؟ تقسیموي. دې ته موږ وایو څه شی؟ پارتنرشپ بزنس. صحیح ده؟ نو د پارتنرشپ بزنس لپاره حد اقل 2 نفره پکار دي او حد اکثره 20 نفره پکار دي. 20 نفرونه چې زیات سي بیا پارتنرشپ بزنس مخکې نشي وړلی، باید خپل د بزنس فارم چینج کړي، هغه بیا لیمیټډ لایبیلیټي کارپوریشن یا بل یو نوی بزنس ته باید خپل نوی د فعالیت تبدیل کړي بیا حقوقي بڼه. صحیح ده؟ او راغلو اشخاصو ته پرسنز چې دي هغه انسانان، یعنی حقوقي انسانان او حقیقي انسانان. حقوقي انسانان مونږه نهادونو ته وایو، ارګنایزیشنز ته وایو، بزنسز ته وایو، او حقیقي انسانان مونږه تاسو یو. نو یو 2 نفره انسانان هم کولی شي 2 نه زیات پارتنرشپ بزنس وکړي، یا 2 نور بزنسونه هم کولی شي چې په یو خاص بزنس لپاره پارتنرشپ بزنس وکړي. صحیح ده؟ مثلا سلام پونتون او کاردان پونتون کولی شي چې یو خاص پروژې لپاره، یو خاص کار لپاره په شراکت باندې بزنس شروع کړي، هغه پروژه په شراکت باندې واخلي او په شراکت باندې هغه پروژه یا هغه بزنس مخکې یوسي. نو کاردان پوهنتون او سلام پوهنتون دغه پرسنز دي، خو لیگل پرسنز دي، دغه نهادونه دي. دغه رنګې احمد او محمود هم کولی شي من حیث یو انفرادي یا من حیث یو نیچرل پرسن شراکت وکړي او یو بزنس مخکې یوسي. صحیح شو؟ خب حالا میایم سر چی بحث میکنیم که اونا که اسوسییشن میکنن، کمباین میکنن، کدام چیزها را کمباین میکنن به خاطر پیش بردن یک بزنس من حیث شریک و در او تمام نفع و نقصان چی می باشه؟ شریک می باشه. صحیح است؟ حالا میبینیم که کدام چیزها را میتونن که افراد و اشخاص چی بکنن؟ کمباین کنن تاکه بتونن که یک پارتنرشپ بزنس پیش ببرن. صحیح است؟ 2 or more than 2 persons combine their resources. کدام چیزا شده میتونن؟ Number 1
resources منابعی که اونا دارن، efforts ظرفیت ها یا کوشش هایی که اونا میکنن، علاوه از این funds شده میتونه، پول، علاوه از این skills شده میتونه، صحیح است؟ skills شده میتونه، علاوه از این competencies شده میتونه، صحیح است؟ این 5 چیزا رو میتونن که دو افراد اشخاص یک جای بکنن و یک بزنس را من حیث شراکت یا من حیث همکاران یا من حیث شارکین پیش ببرن و از او که هر چقدر منافع to earn the profit or to share loss as per agreement made between them و از این بزنس که کدام پروفیت به دست میآید و کدام نقصان میشه، او پروفیت این نقصان، او پروفیت این لاس در بینشان تقسیم میشه. چه قسم تقسیم میشه؟ مطابقی که اونا اگریمنت کرده باشن، مطابقی که اونا تفاهم کرده باشن، مطابقی که اونا با یکی دیگه هماهنگ شده باشن در شروع این بزنس. صحیح است؟ یعنی هر نفر مطابق سرمایه گذاری که او کرده، مطابقی که سرمایه به بزنس آورده، در بزنس در نفع و نقصان شریک می باشه. صحیح است؟ یک طور هم گفتم میتونیم وقتی که پارتنرشیپ بزنس شروع میشه، در وقت شروع پارتنرشیپ بزنس 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر یا 5 نفر یا 5 ارگانیزیشن اونا وقتی که کاروبار شروع میکنه، اونا در وقت شروع فیصله میکنه که هر نفر چقدر در فایده شریک است، چقدر در نقص شریک است و این فیصدی شراکت در فایده و نقصان مطابق منابعی که او به بزنس میاره، مطابق کوشش هایی که او به بزنس میاره، مطابق پولی که او به بزنس میاره، مطابق مهارت هایی که او به بزنس میاره و پیاده میکنه و مطابق کامپتنسی ظرفیت هایی که او داره و در بزنس استفاده میکنه، مطابق 5 چیزا فیصدی تقسیم پروفیت اند لاس چی میشه؟ فیصله میشه و انتخاب میشه و مطابق امو قرارداد باز این همه چیزا تقسیم میشه. صحیح است؟ Okay. Let's go ahead. So this was the partnership. Now, definition of partnership. Hope you guys understood what partnership means and how a partnership can come into existence. Now, let's talk about the characteristics of the partnership or features of the partnership. Right? Features or characteristics mean what? خاصیت ها یا نکات مهمی پارتنرشپ که پارتنرشپ را از سول پروپرایترشپ و لمیتد لایبیلیتی کمپانی و یا از کارپوریشن جدا می سازه. صحیح است؟ یعنی از لحاظ همین چیزا ما میتونیم که بین پارتنرشپ و دیگر قسم های بزنس ما فرق بکنیم. اول چیز دیگه که ما میتونیم که از لحاظ ازو فرق پارتنرشپ را که دیگر بزنس ها دیگر انواع بزنس ها پیدا بکنیم او فورمیشن است. فورمیشن means ساختن یا تشکیل، ساختار یا تشکیل. So partnership is easy formation, minimum 2 partners and maximum 20 partners. پارتنرشپ ساختن بسیار آسان است. بزنس شروع کردن پارتنرشپ خیلی ساده است. حداقل 2 نفر و حد اکثر 3 نفر من حیث پارتنرز. یک چیز دیگه که شما باید متوجه شوین، در پارتنرشپ بزنس هر نفری که کار میکنه، پیسه میاره، سرمایه میاره یا دوجا کار میکنه یا شریک میشه، او را پارتنر گفته میشه. صحیح است؟ ولهذا حد اکثر 2 نفر، حد اقل 2 نفر و حد اکثر 20 نفر یک پارتنرشپ بزنس را شروع کرده و یا ساخته میتونه. از 20 نفر که زیاد شد باز قانونا او بزنس باید نوعش تغییر شود با یک نوع دیگه. صحیح است؟ دوم خاصیتش فایننسینگ است. Financing are done by all the partners. دوم خاصیت پارتنرشپ همی است کسی که در پارتنرشپ میآید، پارتنرشپ حصه میگیره، او باید پول هم بیاره. Financing means bringing money or providing money or supplying finances or funds or
or money to the business. So in partnership business, all the partners are required to bring money, funds. There are some special cases when there may be one or two partners who might not bring money, but they will bring special competencies and special skills which are more valuable than the money, right? دریم خاصیت چې دی هغه منیجمنت دی یا مدیریت دی. صحیح ده؟ په پارتنرشپ بزنس کې ټول پارتنران په مدیریت کې یو برابر یا فیصله مطابق کومه فیصله چې په خوا شوی وي هماغه فیصله مطابق د بزنس په مدیریت کې برخه اخلي. صحیح ده؟ Each partner has the right to take part in the management as per the agreed terms and conditions, right? Number 4 is restriction on transfer of interest. محدودیت در انتقال علاقه. ایچی متا چهارم خاصیت پارتنرشپ این است که هیچ پارتنر نمیتونه که بدون اجازه دیگه پارتنرها سهم خود را به یک نفر دیگه بفروشه. یعنی این تو بسیار restriction داره، محدودیت داره پارتنرشپ بزنس. مثلا اگر 5 نفر شراکت کرده یک بزنس پیش میبره، نفر پنجم بدون اجازه 4 نفر دیگه نمیتونه که یک نفر دیگر را در پارتنرشپ شریک بسازه، در بزنس شریک بسازه، یا اسهام خود را یا شراکت خود را بالا یک نفر دیگه بفروشه بدون اجازه این 4 نفر. تمام 4 نفر باید که تزو هماهنگ شوه. هر وقت که اونا قبول کردن باز میتونه که این نفر سهم خود را سر یک کسی دیگه بفروشه. این بود چهارم خاصیتش. صحیح شو؟ ها، اوس پنځم خاصیت څه شته؟ پنځم خاصیت د پارتنرشپ بزنس داده چې unlimited liability of the partners، چې په دغه پارتنرشپ بزنس کې ټول شارکین هغوی مسئولیتونه نامحدوده دي، نامحدوده مسئولیتونه لري. د دې خبرې څه مطلب دی؟ د دې خبرې مطلب دا دی که چېرته دغه بزنس تاوان وکړي نو ټول پارتنران نه تنها دا چې کوم سرمایه چې په بزنس کې بنده کړي هغه به د لاسه ورکوي، بلکې څومره چې شخصي دارایي لري هغه به هم د لاسه ورکوي. څه دپاره؟ تر څو چې د بزنس څومره قروض دي هغه قرضونه خلاص کړي او بزنس وژغوري. که بزنس هم ونه ژغورلی شي ټول قرضدارانو ته باید خپل قرض دوی ادا کړي. صحیح ده؟ او دغه د قرض اداګۍ لپاره د بزنس ټول دارایي به هم خرڅي، ټول سرمایه به لاسه ورکړي، هغه نه وروسته شخصي دارایي چې کومه ده هغه به هم د لاسه ورکړي. ځکه دې ته موږ وایو unlimited liability. Number 6 is duration. The temporary time up to when partners are willing to continue. The partnership duration، زمان پارتنرشپ یا مدت پارتنرشپ نامعلوم است، کدام مشخص زمان نداره. زمان مشخصش هم است که تا که تمام شارکین خوش باشن که کت یکی دیگه باشن و این بزنس را پیش ببرن. هر وقت که یکی از شارکین یا یکی از افراد اشخاصی که من حیث پارتنرشپ بزنس را پیش میبرن خواسته باشه که از این بزنس برای مکمل بزنس دیزالو میشه، مکمل بزنس انحلال میشه، پس از سر یک بزنس نو یا قرارداد با اساس یک قرارداد نو بزنس پیش برده میشه. و می خاطر مدت یا زمان یا زندگی پارتنرشپ بزنس تمپرری یعنی عارضی می باشه، مشخص زندگی نداشته می باشه. Implied authority is with every partner. یعنی صلاحیت د پارتنرشپ بزنس صلاحیت پیش کی می باشه؟ صلاحیت فیصله گرفتن، صلاحیت یک فیصله کردن پیش تمام پارتنرز مطابق تفاهم نامه‌ای که اینو امضا کردن یک برابر شریک می باشه، یک برابر می باشه پیش تمام پارتنرها. اتھارٹی یا صلاحیت فیصله گرفتن را تمام پارتنرها داره. چیسته؟ هشتم خاصیتش چی است؟
هشتم خاصیتش taxation است، مالیات است. If the firm is registered under the Income Tax Act, the profit of the firm is first divided among the partners and then assessed separately. In case it is not registered within the meaning of Income Tax Act, the firm will be assessed on total profit as a single unit. خب مالیات چی قسم تطبیق میشه سر پارتنرشیپ بزنس؟ دو را داره. اگر یک بزنس پارتنرشیپ مطابق قوانین مالیاتی کشور راجستر شده باشه، مطابق قوانین مالیاتی کشور تمام پارتنرها باید تمام عاید پارتنرشیپ بزنس بین پارتنرها مطابق همو اگریمنت باید تقسیم شود. هر وقت که تقسیم شد هر پارتنر باید جدا جدا مطابق قوانین مالیاتی مالیه را بپردازه. و اگر ای که پارتنرشیپ بزنس مطابق قوانین مالیاتی کشور ثبت نشده باشه، باز چی کنن؟ تمام عواید پارتنرشیپ بزنس من حیث یک دست باید حساب شود و از او یک دست باید مالیات حساب شود و به دولت پرداخته شود. صحیح است؟ یعنی دو را داره، یکی که عایدات تقسیم شود بین پارتنرها و هر پارتنر مالی خود بپردازه، یا یکی بزنس تمام عایدات را حساب بکنه و از سرجم عواید یا عواید و از عواید خالص چی بکنن؟ مالیات را مطابق قوانین مالیاتی کشور بپردازن. صحیح است؟ فلهذا ای بود 8 خاصیت‌های partnership business. These are 8 characteristics or silent features of partnership business that we discussed. Number 1 was formation, number 2 was financing, number 3 was management, number 4 was restriction, number 5 was unlimited liability, number 6 was duration, number 7 implied authority, and number 8 taxation. Formation means that a partnership business can be started at least by 2 persons and maximum by 20 persons. These persons can be a natural person or they can be a legal person. Financing is usually, in the partnership business, financing is usually done by all the partners. All the partners are required to bring funds, supply funds to start a partnership business. Management of the partnership business is in a way that all the partners usually take part in the management of business or in taking care of the business or in carrying out of the business. Restriction on transfer of interest mean that none of the partner is allowed to transfer its ownership onto someone else without the intention of the other partners, right? So that is the limitation. Partners are not allowed to sell their partnership or sell their share to anyone without the consent of the other partners. Number 5 is unlimited liability, means all the partners have unlimited liability in case of the default of the business. If the business could not cover, after selling all the assets of the business, it could not cover the liabilities or the debts, so all the partners are required to sell out their personal property in order to fulfill the liabilities of the business. Number 6 is duration. The duration of the partnership business is temporary. It does not have a fixed time period. The partnership business will continue until and unless all the partners are willing to continue. If one of the partner is not willing to continue any further, the partnership business will automatically dissolve and the other partners will restart the partnership under new terms and conditions. Implied authority, it means that all the partners have equal authority to take part in decisions or any other business related matters as per the agreed terms and conditions in the partnership deed. Taxation means that there are 2 ways to collect taxes or to pay taxes by the partnership business. Number 1 is to distribute the profit among the partners and then partners separately pay their taxes, and number 2 is to accumulate all the profit and net profit of the partnership business and then
calculate the tax on as a single unit and pay to the relevant authorities. So these were 8 silent features of the partnership. Now let's talk about the advantages and disadvantages of the partnership. So there are 15 advantages and there are 15 disadvantages of the partnership. So while choosing the right type legal form of the business before you start a business, you have to look at the advantages and disadvantages of each legal form of business, and then you have to determine, you have to analyze and identify which legal form of business is best suited for you to start your business idea, right? So that's why we study advantages and disadvantages of the legal forms of business, and today we'll talk about the advantages and disadvantages of the partnership business. So number one is easy to form. Partnership business is very easy to form. It can easily be established and started by 2 individuals, by 2 businesses, by supplying funds and agree to carry out business as a single association, work for one another to get the profit and share the loss as per the agreed terms. So بسیار آسان است، شکل گیریش خیلی آسان است، خیلی ساده است. من کولی شو چې ډېر په اسانۍ سره پارتنرشپ بزنس شروع کو. دا یو د خوالی نه، د خوالی د پارتنرشپ نه دی چې ډېر په اسانۍ سره شروع کیږي. قانوني حقوقي لحاظ نه کمپلیکسټیز نه لري، ډېر زیات فارمیلیټیز نه لري. په ساده شکل سره من کولی شو چې یو پارتنرشپ بزنس شروع کو. صحیح ده؟ This type of business of organization can be formed easily without any complex legal formalities. 2 or more than 2 persons can start at any time. Its registration is also very easy. And number 2 is easy dissolution, ease of dissolution. Dissolution means to dissolve the business, to finish the business. The starting of the business of such type of business is easy. Similarly, dissolution or ending up or winding up of this business is also very easy. Partnership business can be dissolved at any time because of no legal restriction. There is no legal restriction on the partnership business dissolution. Its dissolution is very easy compared to joint stock company or compared to limited liability companies, right? هر وقت که پارتنرها خواسته باشن که اینا دیگه من حیث شارک یا شراکتی بزنس را پیش نمیبرن، در روز در وقت زمان میتونن که بزنس را انحلال بکنن و یک بزنس نو با یک شرایط نو، با یک سرمایه نو، با پارتنرهای نو پس از سر آغاز بکنن. Sufficient capital. As the partnership business ما سرمایه کافی به دست میاریم. سرمایه کافی ایمانا چون 2 3 یا 4 نفر یا 5 نفر یک جای میشن، هر نفر که یک مقدار پول را بیارن و یک مقدار پولی که هر نفر میاره او یک سرمایه کافی جمع‌آوری میشه که میتونیم که از او سرمایه یک بزنسی کلانتر و قویتر و خوبتر شروع بکنیم نسبت به بزنس انفرادی. Partnership can collect more capital in business by the joint efforts of the partners as compared to sole proprietorship business. Skilled workers. اکثریت وقت partnership business وقتی به وجود آورده میشه که تمام شریکین دارای یک مهارت های خاصی باشند. فلهذا نسبت به متشبث انفرادی partnership business زیاد skilled workers داشته می باشه، چون هر پارتنر من حیث یک کوورکر کار میکنه. هر پارتنر کتی یک سرمایه، کتی یک effort، کتی یک skill، کتی یک competency در پارتنرشپ داخل میشه. به همین خاطر زیاد مهارت های یک جای میشه، کافی سرمایه یک جای میشه و یک بزنس خوب ما میتونیم که پیش ببریم. Sense of responsibility. As there is unlimited liability in case of partnership, so every partner performs his duty honestly. چون ما میدانیم که در partnership business مسئولیت ها لامحدود است. معنیش است که اگر partnership business تعاون بکنه تمام پارتنرها یک سا مسئول هستند و نه تنهایی که سرمایه را دست میتن، سرمایه شخصی را هم از دست میتن.
فلهذا تمام پارتنرها بسیار کوشش میکنن که بزنس که تاوان روبرو نشه و هر پارتنر به نفع پارتنر دیگه کار میکنه و کلا تمام پارتنرها بسیار صادقانه با یکی دیگه کمک میکنه و بزنس به خاطر پیشرفت بزنس کار میکنه و این یک خوبی پارتنرشپ بزنس است. صحیح؟ ورپسې زمونږ د satisfaction of the partners رضایت شرکا in this type of business organizations each partnership is satisfied with business because he can take part in the management of the business. په partnership business کې عموما ټول پارتنران ټول شریکین رضایت لري. هغه ځکه رضایت لري چې ټول شریکین یو برابر مطابق د اصول او قوانینو چې هغه وضع کړی دي د بزنس په مدیریت کې د بزنس په مخکې وړلو کې او سهم اخلي او صلاحیت لري. فلهذا ټول پارتنران رضایت لري د دې بزنس نه. Secrecy means رازداری. In partnership it is not compulsory to publish account, so the business secrecy remains within partners. This factor is very helpful for successful operations of the business. یعنی قانونا که موږ وګورو partnership business اړ نه دی چې هغه هر کال خپل مالیاتی یا مالی راپورونه سکی پخش کی. صحیح است؟ به همین خاطر تمام معلومات partnership business در راز میمانه چون قانونا اونا لازم نیست، قانونا سرشان جبر نیست که لازم نیست که اونا هر سال یا چی بکنن که راپور مالی و مالیاتی خود را پخش بکنن که مردم شریک بسازن. اونا مجبور نیستن که کار بکنن قانونا. فلهذا تمام رازهای مالی و عایداتی و عملیاتی پیش خودشان محفوظ می باشه. صحیح است؟ اگر ما دیگه بزنس ها را ببینیم if you look at the limited liability corporations or joint stock company, by law they are required to publish such reports. از قانون دیگه بزنس ها محدود مسئولیت بزنس یا شرکت های سهامی اونا قانونا مجبور و مکلف هستند که سالانه تمام راپورهای مالی، محاسبوی، مالیاتی اینا را پخش بکنن و به دسترس مردم قرار بدن که در اوجا باز راز عملیات های بزنس، راز درباره فروشات، درباره عایدات، درباره مصارف، درباره دارایی، درباره قروض، این تمام رازها افشا میشن. ولی در این بزنس تمام رازها پنهان نگاه میشه چون اینا پخش نمیشن. Social benefit. Two or more partners with their resources can build a strong business. This factor is very helpful in solving social problems like unemployment. خب نسبت به sole proprietorship business partnership خوبتر است به خاطر که دو یا از دو زیاد افراد و اشخاص تا 20 افراد و اشخاص میتونن که یک جای شون، سرمایه خود یک جای بکنن و یک بزنس قوی را شروع بکنن. این سرمایه زیاد جمع آوری شدن و یک بزنس کلانتر شروع کردن این یک فایده به اجتماع هم میرسانه و فایدهش این است که از اجتماع بیکاری را از بین میبره چون بزنس های کلان کارمندای زیاد کار داشته میباشن نسبت به متشبث انفرادی که بسیار کوچک میباشه یک چند نفر دو کار میکنه. بزنس شراکت یک بزنس کلانتر است و زیادتر مردم دوجا کار میکنه. فلهذا به اجتماع نفع پارتنرشپ بزنس زیادتر است نسبت به متشبث انفرادی. Expansion of business. خب this type of business organization it's very easy to expand business volume by admitting new partners and can borrow money easily. خب په پارتنرشپ بزنس کې د بزنس وسعت یا هغه د گسترش ورکول ډیر اسانه دي ځکه قانونا په اسانه سره موږ کولای شو که چېرته موږ غواړو چې خپل بزنس غټ کړو او موږ سره پیسې کمې دي یو بل پارتنر موږ کولای شو هغه اضافه کړو او د هغه پیسو نه موږ خپل بزنس ته وده ورکړو او بزنس غټ کړو. صحیح ده؟
یا دا چې پارتنرشپ بزنس ته نسبتا د متشبث انفرادي نه زیات قرض ملاویږي، نسبتا هغه نه ډېرې پیسې ملاویږي په قرض باندې، او نسبتا قرض ورکوونکي زیات په اعتماد کوي. د دې د وجې نه په پارتنرشپ بزنس کې د ګسترش یا د وسعت امکانات زیات دي. نمبر 10 is flexibility. Flexibility انعطاف پذیری ته ویل کیږي، یعنی منعطف کېدل، یعنی تغییر پذیر، اسانه سره تغییرات هغه پکې راوستل کېږي، قبلي. It is flexible business and partners can change their business policies with the mutual consultation at any time. یعنی پارتنران کولای شي هر وخت که وغواړي خپل منځو کې کینی یو هماهنګۍ ته ورسیږي، د بزنس د پیشرفت لپاره، بزنس ته مخکې وړلو لپاره، د هغې د مدیریت لپاره نوې پالیسیانې ډېر په اسانۍ سره جوړې کړي او په خپلو پخوانیو پالیسیانو کې تغییرات راوړي. صحیح شو؟ ها. لسم نمبر د ټیکس فیسیلیټي تسهیلات مالیاتي. Every partner pays tax individually, so the firm is in better position as compared to joint stock company. نه په دې کې مونږه وختي ویل چې پارتنرشپ بزنس یا خو هر پارتنر انفرادي خپل مالیات ورکي، او یا دا چې ټول د پارتنرشپ بزنس عایدات جمع کیږي، د خالص عوایدو نه د استجمې یو ځل مالیه ورکول کیږي. نو فلهذا مالیه د مالیې حساب کتاب د مالیې ورکړې په پارتنرشپ بزنس کې ډېر اسانه دی نسبت د سهامي شرکتونو یا محدود المسؤلیت شرکتونو. Public factor. Public shows more confidence in partnership as compared to sole proprietorship. If a firm is registered, people feel no risk in creating relations with such business. ها په دې کې عمومي عامل یا عامه عامل چې موږ ورته وایو هغه دا دی چې عام خلک نسبت د سول پروپرایټرشپ بزنس نه په پارتنرشپ بزنس باندې ډیر باور لري، ډیر متيقنه دي. صحیح ده؟ فلهذا خلک په پارتنرشپ بزنس کې بزنس ته قرض ورکولو کې یا دغه نه په خریداري کولو کې یا هغه سره معامله کولو کې خطر نه محسوسوي. دیارلسم نمبر زموږ سره دی favorable credit standing. The liabilities of the partnership are unlimited, so the banks and other financial institutions provide them credit easily. چون ما میفهمم که the partnership business هر partner liabilities unlimited است، فلهذا قرض دهندگان که او بانک ها است کدام جهات دیگه است، اونا چون میفهمن که اگر این بزنس پیسه ما را پس داده نتانه، ما میتونیم که از مالکین بزنس یعنی از شارکین پیسه خود را به دست بیاریم، فلهذا بسیار با آسانی اونا با پارتنرشپ بزنس قرض میته، زیاد جزک احساس نمیکنه. 14 is distribution of work. توزیع کار. There is distribution of work among the partners according to their ability and experience. This increases the efficiency of the firm. خب the partnership business موثریت و موثقیت کار زیاد می باشه، چون the partnership business تقسیم کار می باشه و او تقسیم کار در بین شارکین مطابق استعدادها، مطابق مهارتها، مطابق ظرفیت‌های تمام پارتنرها توزیع کار یا تقسیم کار می باشه که یک موثریت و موثقیت را در پارتنرشپ بزنس در میان میاره. Combined abilities. Every partner possesses different ability which helps in running the business effectively when combined together. خب ما چون میفهمیم که وقتی که پارتنرها یک جای میشن، هر پارتنر دارای یک ظرفیت متفاوت، یک اسکیل متفاوت می باشه. وقتی که اونا یک جای میشن، تمام ظرفیت های متفاوت، تمام ظرفیت هایی که پارتنرها دارن اونا یک جای میشن و بسیار یک ترکیب توانایی های بسیار خوبی را در میان میاره که او بسیار مؤثر تمام میشه در پیشرفت بیزنس. صحیح شد؟ So these were the advantages of the partnership business. Now let's talk about the disadvantages of the partnership business. Okay, so disadvantages of the partnership business. There are 15 disadvantages. Number 1 is unlimited liability.
So the first disadvantage is unlimited liability. It is the main disadvantages of the partnership. It means in case of loss, personal property of the partners can be sold to pay off the firm's debts. این خب ما پیشترم تشریح کردم براتون یکی از کلانترین نقص پارتنرشیپ بزنس هست که در پارتنرشیپ بزنس پارتنرها مسئولیت های اونها وجایب اینها محدود نیستن. صحیح است؟ Number 2, limited life of the firm. دوم disadvantages امی است که عمرش محدود است، یعنی عمرش طولانی نیست، عمرش temporary است، permanent نیست. The life of the partnership business organization is very limited. It may come to an end if any partner dies or a new partner enters into the business. یعنی زندگی یا مدت partnership business منحصر میکنه سر پارتنرها. تا که پارتنرها یک جای هستن این partnership business دوام پیدا میکنه. اگر یک پارتنر نو میآید این partnership business از بین میره، پس از سر شروع میکنه. و اگر یک existing partner از partnership میبراید، باز هم این business dissolve میشه، از بین میره، پس از سر دوباره ترتیب میشه. و یا یکی از پارتنرها اگر خدا نخواسته میمره، باز هم business باید dissolve شوه، پس از سر شروع شوه. فلهذا یک کلان درابگی است. Limited capital. خب ما میفهمیم که as compared to the sole proprietorship partnership has more capital, but as compared to other businesses like limited liability corporations and joint stock companies, سرمایه partnership بسیار محدود است. یعنی معنیش است که ما نمیتونیم که از partnership business یک بزنس کلانتر، یک بزنسی که به سطح بین‌المللی باشه، یک بزنسی که به سطح یک کشور باشه که در اوج صدها نفر، هزارها نفر کار بکنه، یک بزنس خیلی کلان باشه ما داشته باشیم. صحیح است؟ این محدودیتش است. Limited abilities. و چهارمیش این است که توانایی های partnership business محدود است. چون سرمایه محدود است، به می خاطر صلاحیت ها و ظرفیت های یا توانایی هایش هم محدود می باشه نسبت به limited liability corporation و شرکت های سهامی. نسبت به sole proprietorship زیادتر است، ولی نسبت به دیگر بزنس ها کمتر است. صحیح است؟ As financial resources of partnership businesses are limited as compared to joint stock company, so it's not possible to arrange the services of high technical and qualified persons. This causes the failure of business sooner or later. اگر مثال در partnership business اگر یک نفر بسیار تکنیکی کار بیاید، یک نفری که بسیار با ظرفیت‌های اعلی تعلیمی اعلی داشته باشه، ما نیاز داشته باشیم که استخدام بکنیم، ما نمیتونیم که استخدام بکنیم در partnership business. چون این تو یک نفری که بسیار علم تکنیکی داشته باشه و کوالیفیکیشن بسیار بالا داشته باشه، عموما او باز تنخواه بسیار بالا را از پیش ما میخواه که ما من حیث partnership business نمیتونیم که او را پرداخت بکنیم. صحیح است؟ خب limited number of partners. پنجم مشکلش می است که number of partners تا یک حدی میتونه که number of partners زیاد شوه، ولی بعد از اون حد partnership business نمیتونه که زیاد پارتنر داشته باشه، او باید شکل خود تغییر بده. مثال از 2 الی 20 نفر میتونه که partnership business را پیش ببره. اگر از 20 نفر زیاد میشه، در اون صورت باز چی میشه؟ partnership business اتومات از بین میره. In partnership business, number of partners is limited, so the resources are also limited. That is why business cannot expand on large scale. به سطح بسیار کلان partnership business نمیتونه که وسعت پیدا بکنه. خب legal defects. نقص قانونی. چی نقص قانونی داره؟ بیان که ببینیم که یکی از drawbacks های partnership business به شمار میرسه. There are no effective rules and regulations to control partnership business activities, so it cannot handle large-scale production. چون کدام قوانین وضعی مشخص موجود نیست که درباره چگونگی partnership business اگر بزنه، و می خاطر partnership business نمیتونه که من حیث یک بزنس کلان باشه. یعنی او تا یک حدی که کلان شود بعد از او از بین میره. Lack of interest.
Partners do not take interest in business activities due to limited shares in profit and limited chances of growth of business. پیشتر ما خواندیم که پارتنرشپ پارتنرها کی هستن؟ مطابق اگریمنت در نفع و نقصان شریک هستن. یگان وقت تو هم میشه که هر پارتنر که او دارای ظرفیت بسیار بالا می باشه و میتونه که زیاد کار بکنه، ولی او زیاد کار نمیکنه به خاطر که او میگه که از برماخ مشخص فایده میرسه، از او که فایده زیاد برماخ نمیرسه، 1% خاص میرسه و می خاطر او زیاد کار نمیکنه که یکی سبب ازی میشه که تمام پارتنرها اتو فکر بکنن و در بینشان یک نفاق پیدا شوه و بالاخره business از بین بروه. Lack of public confidence. As there is no need by law to publish accounts in partnership, so people lose confidence and avoid dealing and entering into contract with such firms. ما پیشتر خواندیم که پارتنرشپ بیزنس ها یکی از خوبیایش بوده که تمام معلوماتش در راز نگهداری میشه، چون اونا از لحاظ قانونی مجبور نیستن، لازم نیست بالای اونا که معلومات درباره محاسبه و مالیات و مالیشان پخش بکنن. فلهذا وقتی که چیزا اینا پخش نمیکنن، اکثریت وقت باز مردم سر اینا اعتماد نمیکنه، چون اینا معلومات خود را پخش نمیکنه و کدام معلومات را که پخش میکنه مردم فکر میکنه که شاید این معلومات دروغ باشه، چون قانون اینا مجبور و مکلف نیستن که همچون یک معلومات را پخش بکنن. فلهذا این سبب از این میشه که مردم کانفیدنس را از دست بده، اعتماد را از دست بده و مردم باز که همچون یک بزنس ها کاروبار نمیکنه. Lack of prompt decision. یگان وقت در پارتنرشپ بزنس فیصله گیری سریع صورت نمیگیره، به خاطر که یعنی بدون اجازه تمام پارتنرها هیچ پارتنر نمیتونه که یک فیصله را بگیره. فلهذا تا که تمام پارتنرها هماهنگ میشه با یک مسئله رسیدگی میشه، وقت میگیره و وقت ضایع میشه. ضیاع وقت یگان وقت بسیار به تاوان و به ضرر بزنس تمام میشه. Lack of secrecy. In case of misunderstanding and disputes among the partners, business secrets can be revealed. اگر در بین پارتنرها مشکل پیش بیاید و اونا از یکی دیگر ناراض شوند، امکانات ازی زیاد است که یک پارتنر درباره پارتنر دیگر یا دیگر پارتنر درباره بزنس تمام معلومات را افشا بکنه و او بزنس بسیار با یک نقص کلان روبرو شود. 11 چی است؟ Number 11 is chances of dispute among the partners. In partnership, there are more chances of dispute among the partners because all partners are not of equal mind. ما میتونیم که انسان چون جایز الخطا است و یک انسان ذهن یک انسان یا ظرفیت یک انسان برابر انسان دیگه نمی باشن، چون در پارتنرشپ بزنس زیاد پارتنرها زیاد انسانا یک جای کار میکنن، احتمالی زیادی است که در بین از اونا جنجال یا کدام اختلاف پیش بیاید و او اختلاف سبب ازی شود که بزنس را از بین ببرن. Number 12, expansion problems. Partnership business may not be expanded due to limited number of partners, limited capital and unlimited liability. یعنی نسبت به بزنس های محدود المسئولیت و بزنس های شرکت های سهامی، پارتنرشپ بزنس مشکلات اکسپنشن یا گسترش را دارن، چون سرمایه محدود می باشه، پارتنرهای محدود هستند، بعد از یک حد آخر نمیتونن که پارتنرها زیاد شوه، این بزنس نمیتونه که زیاد گسترش پیدا بکنه. صحیح است نسبت به متشبث انفرادی گسترش زیاد پیدا میکنه، ولی نسبت به بزنس های دیگه گسترش که باید یک بزنس داشته باشه این نمیتونه که او را به دست بیاره. Frozen investments. It is easy to invest money in partnership but very difficult to withdraw it. یک کلانترین مشکلش همی است که در پارتنرشپ بزنس سرمایه گذاریش آسان است، ولی سرمایه را پس کشیدنش باز بسیار سخت است، چون ما خواندیم که اگر یک پارتنر میبراید تمام پارتنرشپ بزنس
باید انحلال شوه، از بین برده شوه. به همین خاطر هیچ پارتنر راضی به این نمی باشه که یک پارتنر از پیششان بره یا پیسه از اونا را بده یا حسابی کاتش بکنه و این طول میکشه. پیسه را که سرمایه گذاری کردی پس که میگیری بسیار جنجالی میشه، زمانگیر میشه که پیسه تا پس بگیری. به همین خاطر زیادتر مردم دل خوب نمیکنه که در پارتنرشپ بزنس داخل باشن. risk of loss. There is a risk of loss due to less qualified and less experienced people. و خطر از این هم زیاد داریم که در پارتنرشپ بزنس اکثریت وقت یا یگان وقت مردمی که پیسه دارن ولی کوالیفیکیشن و یا اکسپریانس ندارن اینطور هم پارتنرها در بینشان می باشن و به خاطر همچو افراد اشخاصی که درس نخواندن، ظرفیت ندارن، مهارت های ندارن، فقط پول آوردن، سبب از این میشه که پارتنرشپ بزنس که تاوان مواجه شود. Number 5, transfer of rights. In partnership, no partner can transfer his share without the consent of all the partners. ما پیشتر خوانده بودیم، the features خوانده بودیم که the partnership business هر پارتنر نمیتونه که بدون اجازه پارتنرهای دیگه سهم خود را یا شراکت خود را یا سرمایه خود را به کسی دیگه انتقال بده یا یک سری کسی یا به سر یک کسی دیگه بفروشن. به این خاطر این هم یک کلان درابیک است. اون نفر نه سرمایه خود را سر کسی دیگه فروخته میتونه و نه این پارتنر را به سرمایه را میته. همین وجه است که زیادتر مردم در پارتنرشپ بزنس داخل نمیکنن خدا، یعنی سرمایه گذاری نمیکنن. صحیح شد؟ So this was all about the partnership business for today. We discussed the definitions of partnership business. We discussed the features of the partnership business. We discussed the advantages and disadvantages of partnership business. Hope you guys have understood. If you have any questions, if you have any concerns with regards to today's lecture, please don't hesitate to let me know. I'm more than happy to help you out with all the questions that you have. Please come back to me with your suggestions, recommendations and objections if you have any. Thank you so much. Thank you for being with me. Allah Hafiz. Take care of yourselves. Stay home and stay safe. God bless you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.